नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नारदस्य च संवाद ततः प्रयव्रतं द्विजा नाभीस्तस्ततोऽनुचरितं ऋषभस्य भरतस्य च द्यूपवर्षसमुद्राणां गिरिनद्यूपवर्णनं ज्योतिश्चक्रस्य संस्थानं पातालनरकस्थितिः दक्षजन्म प्रचेतुभ्य स्तत्पुत्रीणां च सन्ततिः जतो देवासुरनरा स्तिर्जं नागखगादयः। श्रील सूत गोस्वामी कहते शौनकादि मुनिगण सिंधु सौबीर नामक तत्कालीन महान राज्य राजा रहुगण परम धर्मप्राण प्रजावत्सल सुशासक चतुर्थाश्रम ज्ञान पिपासु हो उठिले एवं ज्ञान आहरण करने निमंते अरण्य मध्य को मुनि ऋषि मानकर परामर्श और उपदेश ग्रहण करने अरण्य मध्य को जाउचंती। सिंधु नदी कूले कूले दैवात मिशिले भरतंग सह शिविका बाहक भाव एवं अनुभव कले जे मोर शिविका बाहक रूपे जे नियुक्त अछंदी से जने आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञ पुरुष आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान उभय से धुरीण जने परम ब्राह्मण एतादृश पुरुषंकर मूल्य महत्व आत्मज्ञ ब्रह्मज्ञ पुरुष साधु पुरुष एमानंकर महिमा संबंध में किछिटा अवगत थिले रहुगण जेतेबेले जानि पारले एमानंकु ए भलिया जने व्यक्ति को मु शिविका बाहक रूपे नियुक्त करिछि ओ किछि कठोर वाणी मध्य निर्देश करिछि बड़ भय होला रहुगण उद्देश्य रहुगण मन में बड़ भय जात होला आ तुम घोर अपराध हो गला यार परिणति तो अति खराब हो अल्प दिन तले आम मैंने दैत्यंक वाक्य ब्राह्मण अभिशापर कुपरिणति ब्रह्मज्ञ पुरुष साधु पुरुष त्यागी वैरागी साधक एमानंक निकटर अपराध कले एमानंक निकटरे दोषी हेले तार किपरि कुपरिणति भोग करने को है द्वितीय कश्यप आगे कही ओ निज पुत्र मानक वर मागि नहीं साधु अभिशाप मो पुत्र माने न मरंतु आम आलोचना कर साधु अभिशापर साधु अवज्ञा महत अवज्ञा आमे माने मध्य भागवत तथा अन्यान्य पुराण मानकरे महत्पुरुष मानकर अवज्ञा कले साधु पुरुष मानकर अवज्ञा कले तार किपरि कुपरिणति भोग होए ता विषय बहुत उदाहरण बहुत कहानी रही जानीचे रहुगण भीतत्रस्त हेले भय करिगले एवं प्रथमे शरणापन्न हेले भरतंग चरण रे जद्य महत अवज्ञा अत्यंत
ଅଧୋଗତିକାରକ ଦୁଃଖଦାୟକ। କିନ୍ତୁ ମହତ ପୁରୁଷ ମାନେ ସହଜରେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତିନି। କେହି ତାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କଲା, ଅପମାନ କଲା, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲା, ଏମାନେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେବା ଦେଖାଯାଏ ନା। ଯଦି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେଇଟା ହୟତ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିବେ, ନହେଲେ ତ ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା, ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ସେଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରେଇଥିବ। ଏମାନଙ୍କର ନିଜର କୌଣସି ବିକାର ଥାଏ ନା, ଏକ ପ୍ରକାର ନିର୍ବିକାର। ଏମାନଙ୍କୁ ନା ଚନ୍ଦନ ବୋଳିଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ସୁଖ ଜାତ ହେବ, ନା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋବର ଫୋପାଡ଼ିଲେ ମନରେ ଦୁଃଖ ଜାତ ହେବ। ସେମାନେ ସହଜରେ ବିଚଳିତ ହେବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସେମାନେ କ୍ଷମାଶୀଳ, ସହନଶୀଳ, ବିଚାରବନ୍ତ। ଜୀବ ମାତ୍ରେ କୌଣସି ଭୁଲ କଲେ, ଦୋଷ କଲେ ସେଟାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଦେହରେ ଈଶ୍ୱର ଅଂଶର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଅଂଶର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ବରଂ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କୋଉଠି କ୍ରୋଧିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି, ସେଟା ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୀଳା ସମ୍ପନ୍ନାର୍ଥେ ହେଇପାରେ। ଯେପରି ଶାମ୍ବଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ସପ୍ତର୍ଷି, ସେଟା ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା ନା। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ସେ ବଂଶଟାକୁ ଲୋପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ବିକାର ପୁରୁଷ, ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ, ସର୍ବତ୍ର ସମଦର୍ଶନ, ଯଶ ଓ ପ୍ରଶଂସା ଓ ନିନ୍ଦାରେ ସମୃଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଭରତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମହତ୍ ବାଣୀ ଯିଏ କହିଥିଲେ ରହୁଗଣଙ୍କୁ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ଆରେ ମହାରାଜ ମୋଟେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଆପଣ ମୋତେ ଗାଳି ଦେବା ବା ଶିବିକା ବାହନ କରେଇବା କିମ୍ବା ଆପଣ ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା କି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେଇବା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଳୀକ ମାୟାମୟ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଅନୁଭବ ମାତ୍ର, ଏକ ପ୍ରକାର ଭ୍ରମ ମାତ୍ର। ୟାର କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ, ପରମାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ, ଆପଣ ମୋତେ ଅପମାନ କରିବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ। ତାହା ଏକ ମିଥ୍ୟା। ପୁଣି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା। ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ପରମାର୍ଥ ନୁହେଁ। देखियो सुनियो गुनियो मन माही मोह मूल परमार्थ नाही। गोसाई जी गोटे पदुटे लिखिଛନ୍ତି बड़ उच्च कोटिर पदुटे। देखियो सुनियो गुनियो मन माही, जहाँ किसी आम देखुचे, जहाँ किसी आम शुणुचे, जहाँ किसी आम मनर कल्पना करुचे, मोह मूल ता भीतर परमार्थ नहीं। महाराज रहुगण परमार्थ पदार्थ ही सत, परमार्थ व्यतीत मोहमय मायामय इंद्रियानुभव मूलक जागतिक विषय व्यापार मिथ्याभूत बोली आमे माने ग्रहण करू। एगुड़ी को वर्जन करी केवल परमार्थ को ग्रहण करू। जेपरी स्वप्न रे बहुधन प्राप्त होइथिबा व्यक्ति तार बहुधन प्राप्ति की मिथ्या बोली ग्रहण करी तार दारिद्र्य को सत्य बोली ग्रहण करे। मिथ्या जने लोक स्वप्न रे बहुत धन पाइला किंतु ता घरे अन्न नाही, कष्ट पाउछ। निद्राभंग परे से बहुधन प्राप्ति जो श्रुति तार अच्छी मन अच्छी बुझे सुना मोहर रात्रि से बसी गणुला आ बाक्स भितर रखिला चाबी पकईकि से आउ चाबी खोलिक देखुनी अच्छी ना नहीं। स्वप्न रे देखुला जे तार बाक्स खोलिक रखिला चाबी पकईला, चाबीटी अंटारे खोसिला। निद भांगिला परे जाइकरी खुनी
ଯେ ମୋହର ଗୁଡାକ ଯୋଉ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, କାହିଁକି ଦେଖୁନି? ସେ ବୁଝିପାରୁଛି ଏହା ସ୍ୱପ୍ନିଳ ଓ ମିଥ୍ୟା, ଏହାର ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ମୋ ବାକ୍ସରେ ମୋହର ନଥିବ, ମୁଁ ଯୋଉ ମୋହର ଗଣିକିରି ବାକ୍ସରେ ରଖିଥିଲି ସେଟା ସ୍ୱପ୍ନ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଜାଗତିକ ପଦାର୍ଥକୁ ଠିକ ସେପରି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ହସି ଦିଅନ୍ତି। ଏଗୁଡାକରେ ମାନ ଅପମାନ ପାଇଲେ ହସି ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାନ ଅପମାନ ପାଇଲେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନା, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅପମାନ ହେଲା ନାଇଁ କି? ସ୍ୱପ୍ନରେ କିଏ ଜଣେ ମାରି ପକେଇଲା, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିକରି ରକ୍ତ ବହୁଛି, ସକାଳୁ ଉଠିକରି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଉଛ କି? ଆଜ୍ଞା ମୋର ଟିକେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଷ୍ଟିଚ୍ ଦିଟା ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ଯେଭଳି ମିଥ୍ୟାଭୂତ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ବର୍ଜନ କରୁଛେ ଓ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ପରେ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ ବସ୍ତୁକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଏଇଟାକୁ ଠିକ ସିଧି ଆରୋପ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟତିରେକ ମାୟାମୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସାଧନା ଓ ମାନସିକତା ଦ୍ୱାରା ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭାବ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନଟା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ମିଥ୍ୟାଭୂତ ବୋଲି ଆମର ଯଦି ମାନସିକତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିଛି। ସେମାନେ ସାଧନା କରି 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 ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା, ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ଫୋଗ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଏକାଗ୍ରତା ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ନାଇଁ କି? ଏସବୁ ଚେଷ୍ଟା ଯତ୍ନ କରି ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭରତ ନା ତାଙ୍କର ଅପମାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଟା ମିଛ କଥା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁନା ମୋହର ପାଇଲା ଭଳିଆ କି ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ନାହଂ ବିଶଙ୍କେଶ୍ୱର ରାଜ ବଜ୍ରାତ ନ ତ୍ରକ୍ଷ ଶୂଳାତ ନ ଯମସ୍ୟ ଦଣ୍ଡାତ। ଏ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏ ଯୋଉ କାତର ବିନତି, ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ଗୁରୁ ଭଗବାନ କପିଳ ଦେବ କି ମତେ କୃପା କରିକିରି ଏହି ପ୍ରକାର ନିଗୂଢ଼ ବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି କି? କସ୍ତ୍ୱମ୍ ନିଗୂଢ଼ ଲିଙ୍ଗ ବିଭର୍ଷି ସୂତ୍ରମ୍ ପରମାର୍ଥ ରୂପମ୍ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି। କସ୍ତ୍ୱମ୍ ଆପଣ ସେ ମନୁଷ, ନିଗୂଢ଼ ଲିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝି ହଉନି, ଚିହ୍ନି ହଉନି, ଜଡ଼ ମୂର୍ଖ ଅଧମ ଭଳିଆ ଆପଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଆପଣ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ପୁରୁଷ, ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରି ପକେଇଲି। ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଜଗତର ଅସତ୍ୟତା ଓ ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ରଘୁଗଣଙ୍କୁ ଭରତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ରଘୁଗଣ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଭରତ ସବୁ ମୀମାଂସା କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିଷୟକ, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିଷୟକ। ଭରତ ରଘୁଗଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଛି ଜଗତ ଅସତ୍ୟ, ଭ୍ରମମାତ୍ର ଏବଂ ଅଳୀକ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସତ୍ ପଦାର୍ଥ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଜୀବ ମଧ୍ୟ ସତ୍ ପଦାର୍ଥ। ସେ ମୂଳ ସତ୍କୁ ଭୁଲିଯିବାରୁ ଏ ଅଳୀକ ଅସତ୍ ପଦାର୍ଥକୁ ସତ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଯାଇଛି, ନିତ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଯାଇଛି, ନିତ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଯାଇଛି। ଏହି ଭ୍ରମରୁ
ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ହବ। ହଠାତ୍ ଘରେ ବସିଥିଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, ବିଦେଶରେ ଥିବା ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ ହେଇଯାଇଛି, କିଏ କଳକାରଖାନାରେ ଅଗ୍ନି ଲାଗିଯାଇଛି, ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ଜଳିଯାଇଛି। ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲୁ, କେତେ ଚିନ୍ତା ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲୁ। ହିସାବ କିତାବ କରୁଛୁ, କେତେ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ହେଲା, କେତେ ମୁଁ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି। ଏଠୁ ଲୋନ ଆସିଥିଲା କେମିତି ସୁଝା ହେବ, ସେଠୁ ଲୋନ ଆସିଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ ବାଟ ଖୋଜୁଛୁ। 2 ଦିନ ପରେ ଯାଇ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯେଉଁଠି ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କାରଖାନା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଲୋକେ ଆମର ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ ଖବର ଦେଇଦେଲେ, ଆମ ପାଖକୁ ଏମିତି ଖବର ପଳେଇ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ବୋଲି। ଏଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ନୁହେଁ, ଆଉ ଜଣେ ଲୋକର। ଯେପରି ସ୍ୱସମ୍ପତ୍ତିର ମୋହ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା କଥାରେ ଦୀର୍ଘ 2 ଦିନ ଧରି ଆମେ ବିଭୋର ହୋଇ କେତେ ଚିନ୍ତା, କେତେ କଳ୍ପନା, କେତେ ଯୋଜନା, ତାର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା, ଯତ୍ନ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ। ମନେ ମନେ କଳନା କରୁଛୁ କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ, କ'ଣ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ। ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସବୁତକ ଧୋଇ ହେଇଗଲା। ଏ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ଧରି ଆମ ମନରେ ଭ୍ରମ ବସିଥିଲା, ସେମିତି ଜୀବନ ତମାମ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ବସିଛି ଜାଗତିକ। ଏଇଟା ଏମିତି ମୁହଁରେ 1000 କହିଲେ ହବନି, ଏଇଟା ଏମିତି ମୁହଁରେ 1000 କହିଲେ ହବନି। ଭ୍ରମଟାକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହବନି। ଏଗୁଡ଼ା ମିଥ୍ୟା, ଏଗୁଡ଼ାକ ମିଥ୍ୟା, ଏଗୁଡ଼ାକ ମିଥ୍ୟା କହିଲେ ହବନି। ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଈଶ୍ୱର ବା ଭଗବାନ ଖୋଜିବାକୁ ହବ। ସେଇଟା ମିଳିଲେ ଯାଇକି ଏଇଟା ଦୂର ହବ। ନିଦ ନ ଭାଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୂର ହବନି। ସ୍ୱପ୍ନଟାକୁ ଆମେ ପେଲିକିରି ବାହାର କରିପାରିବାନି ମନରୁ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଆପେ ସ୍ୱପ୍ନ ପଳେଇବ, ନାଇଁକି? ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ, ଚେତନା ଆସିଗଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପେ ପଳେଇବ। ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ନ ହଉଣୁ ନିଦ୍ରାରେ ଥାଇ ସ୍ୱପ୍ନଟାକୁ ଆମେ ଦୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେମିତି এই যে বিষয় জগৎ পঞ্চভৌতিক প্রাপঞ্চিক জগৎ বিষয় প্রপঞ্চ বা জগত প্রপঞ্চ এକୁ প্রপঞ্চ କୁହାଯାଏ। পঞ্চমহাভূত পঞ্চমନ পঞ্চ প্রকৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিୟ পঞ্চ তন্ମାତ୍ର ଏଥିରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଉତ୍ପନ୍ନ ତ 25ଟା 5ଟା 5 ନାଇଁ କି ପଞ୍ଚବିଂଶ ପ୍ରକୃତି ନାଇଁ କି ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ 5 5 ଆଉ ତେଣୁ ୟା ନା ପ୍ରପଞ୍ଚ। ଏ 25ଟାରେ ଏଇ ଜଗତ ତିଆରି ହେଇଥିବାରୁ 5-5ଟା ଲେଖେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ୟା ନା ହେଉଛି ଜଗତ ପ୍ରପଞ୍ଚ। ଜଗତ ଗତିଶୀଳ ଗୋଟେ ପ୍ରପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତଟେ ଗତିଶୀଳ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ଜଗତ ପ୍ରପଞ୍ଚ କହିଲେ। ଏ ଜଗତ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଅସତ୍ ମିଥ୍ୟାଭୂତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଳିକ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଏଠାରୁ ମୁଁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି, ତାକୁ କେମିତି ଠେଲି ପେଲି ବାହାର କରିଦେବି କହିଲେ ହଏ ନା ହୋ ରହୁ କ'ଣ ଏଟା ହଏ ନା, ଏ ଜିନିଷଟା ହଏ ନା। ଆଉ ତାହେଲେ କେମିତି ହଏ ଆଜ୍ଞା ନା ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ ପାଇଗଲେ ଏଇଟା ଆପେ ଅପସରିଯିବ। ସତ୍ ପଦାର୍ଥକୁ ପାଇଗଲେ ଅସତଟା ଆପେ ଅପସରିଯିବ। ମହାରାଜ ରହୁଗଣ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରଗଣ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରଗଣ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ୟା ଉପରେ। ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଆମେ ପଡ଼ିଛେ, ଅନ୍ଧକାରଟାକୁ ଠେଲି 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 ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ ଘର ଭିତରୁ ପଦାକୁ। ଅନ୍ଧକାରଟାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଠେଲିବା 5 ଜଣ 7 ଜଣ ମିଶି ନା ତାକୁ ଝାଡ଼ୁରେ ଅଳିଆ କାଢ଼ିଲା ଭଳିଆ ବାହାର କରିପାରିବା
ନା ପାଣିରେ ଧୋଇକିରି ଅନ୍ଧକାରଟାକୁ ବାହାର କରିପାରିବା? ନା ଠେଲି ଠେଲିକିରି କି ବୋହି ନେଇକିରି ବସ୍ତା ବୋହିଲା ଭଳିଆ ଅନ୍ଧକାରଟାକୁ ବାହାର କରିପାରିବା? କୌଣସି ଉପାୟରେ ଅପସାରଣ କରିପାରିବା? ପାଣିରେ ଧୋଇକିରି ବାହାର କରିପାରିବାନି, ଝାଡୁରେ ଓଳେଇକିରି ବାହାର କରିପାରିବାନି ଅନ୍ଧକାରଟାକୁ, ପେଲି ଠେଲିକିରି ବାହାର ଅନ୍ଧକାର ବାକ୍ସ କି ବସ୍ତାଟା ଆମେ ପେଲି ପେଲି ନେଇଯାଉଛେ ସିଆଡ଼େ, ଆଡ଼େଇ ଦେଉଛେ ସେ ଜାଗାରୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାରଟାକୁ ଆଡ଼େଇ ପାରିବାନି। କୌଣସି ବାଟରେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆମେ ଅପସାରଣ କରିପାରିବାନି। ଏ ତମକୁ ତାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଯଦି ଆଲୁଅ ଟିକେ ଜଳେଇଦେବା, ସେ କୁଆଡ଼େ ତାର ସେ ପଳେଇବ, ଆମକୁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ନାଇଁ କି? ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି କି? ଯଦି ଆଲୁଅଟେ ଜଳେଇଦେବା ଫଟ୍ କରି ସେ ପଳେଇବ। ତଦ୍ରୂପ ତମ ଅଜ୍ଞାନ ତମକୁ, ଏ ବିଷୟ ଭ୍ରମକୁ, ଜଗତ ଭ୍ରମକୁ ଠେଲି ପେଲିକିରି ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବାନି। ରହୁ କ'ଣ? ୟା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କଲା ଭଳିଆ ଦୀପଟିଏ ଲଗେଇଦେଲେ ଯେମିତି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ସେମିତି ଏ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବା ପାଇଁକି ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ହୃଦୟରେ ଜଳେଇଦେବ, ଠିଆ କରିଦେବ, ଭାଗବତ ଅନୁଭୂତି ଯଦି ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ବିଷ ଅନୁଭୂତି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପେ ବିଷ ଅନୁଭୂତି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ପାଇଗଲ, ଦୀପୁଟିଏ ପାଇଗଲେ, ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେଲା ଭଳିଆ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଗଲେ ହୋଇଯିବ। ୟା ପରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଠି ଭବାଟବୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ରଘୁଗଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭରତ ଭବାଟବୀ ବର୍ଣ୍ଣନ। ଅଟବୀ କହିଲେ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଜାଣିଥିବେ। ଅଟବୀ କହିଲେ କ'ଣ? ଅରଣ୍ୟ, ବନ। ଅଟବୀ। ଭବାଟବୀ, ଭବ କହିଲେ ସଂସାର, ଜଗତ। ଏ ସଂସାର ବା ଜଗତ, ବିଶ୍ୱ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛେ, ଜୀବନଯାପନ କରୁଛେ, ଏହା ଏକ ଅଟବୀ, ଅରଣ୍ୟ, ବନ। ଏ ଭବାଟବୀର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ବଣିକ ଦଳେ, ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଣିକ ଦଳ। ଆଗେ ବଣିକ ମାନେ, ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଦଳ ଦଳ ହେଇକରି ଯାଉଥିଲେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କର କାହାର ମନେ ଅଛି କି ମଫସଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବନ ବିତେଇଛନ୍ତି କେବେ? ବଳଦ ପିଠିରେ ସବୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ବଳଦିଆ ନା କ'ଣ କହନ୍ତି, ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ତାଙ୍କର, କ'ଣ ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି। କି ବଳଦ ସେଗୁଡ଼ାକ? ଏସବୁ ପୁରୁଣା ଶବ୍ଦ, ସେସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ଥୋରିଆ ବଳଦ, ଥୋରିଆ ବଳଦ, ଥୋଡ଼ିଆ ବଳଦ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବଳଦ, ତା ପିଠିରେ ଜିନ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଥିବ, ଏପଟେ ସେପଟେ ଜିନିଷ ସବୁ ଲୋଡ଼ ହୋଇଥିବ, ପିଠିରେ ପଡ଼ିଥିବ। ତା ଭିତରେ ନାନାବିଧ ପଦାର୍ଥ ସେମାନେ ରଖିଥିବେ। ଗୋଟେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଦଳ, 50, 60, 100 ଲେଖେ ସେମାନେ ଏକାଠି। ସେ ଦଳ ଭିତରେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ରୋଷେଇଆ, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ବୈଦ୍ୟ, ଜଣେ ଅଧେ ଗୁଣିଆ, ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଜ୍ୟୋତିଷ, ଜଣେ ଅଧେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କାହିଁକିନା କାହାର କୋଉଦିନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିତୃତିଥି ପଡ଼ିବ, ସେ ଭିତରେ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି ସେ ଦଳରେ। ସେମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବେ ଚତୁର୍ମାସିଆ ପରେ ପରେ। ସେତେବେଳେ ତ ଅର୍ଥ ଏତେ ପଇସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଦଳ ବଦଳ ବେଶୀ ଥିଲା, ପଇସା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନାନା ଜିନିଷ ଧରିବେ, ଏମିତି ବୁଲି 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 ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମ୍ପ କଲେ। ସେ ପାଖାଆଖ ମଫସଲ ମାନଙ୍କରେ ବୁଲିକିରି କିଣା ବିକା କଲେ, ସେଠିକାର ଜିନିଷ କିଣିଲେ, ନିଜେ ଧରିଥିବା ଜିନିଷ ସେଠି ବିକ୍ରୟ କଲେ। ଏମିତି କରି କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ, କ୍ୟାମ୍ପ କଲେ। ଏମିତି 6 ମାସ 8 ମାସ ବୁଲି 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 ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆମର ସାଧବ ମାନେ ଦଳ ଦଳ ହେଇ ନୌକାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଏ ଦେଶର ଜିନିଷ ନେଇକରି ଗଲେ।
ଅମୁକ ଦ୍ୱୀପ ଅମୁକ ଦ୍ୱୀପ ଅମୁକ ଦ୍ୱୀପ ବୁଲି ବୁଲି ସେଠିକାର ମାଲ ସେଠି ଏଠୁ ଚାଉଳ ନେଇକିରି ସେଠି ଜମା କରିଦେଲେ, ନଡ଼ିଆ ଲୋଡ଼ କଲେ, କୋଉଠୁ ନଡ଼ିଆ ନେଇକିରି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ଲବଙ୍ଗ ଗୁଜୁରାତି ଅଳେଇଚ ପ୍ରଭୃତି ତାକୁ ଲୋଡ଼ କଲେ, ଏମିତି ଧରିକିରି ବୁଲି ଆସନ୍ତି। ବର୍ଷକୁ ଥରୁଟିଏ ଆସନ୍ତି, 15 ଦିନ ରହନ୍ତି ଘରେ। ଆମର ଏଇଟା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗେ। କାହାର ମନେ ଅଛି? ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ରାତି ଅଧରୁ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟା ଫୁଟି ଦୀପଦାନ ସରିବ। ସେ ପ୍ରତିପଦା ପାହାନ୍ତିଆରୁ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠି ଅଗଣାରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଲିପା ହେଇକରି ଗୋଟେ ବୋଇତ ତିଆରି ହେଇଥିବ ମୁରୁଜରେ, ଚିତାରେ, ବିରାଟ ବୋଇତ। ଘରର ଯିଏ ପୁଅ ତାକୁ ରାତି ଅଧରୁ ଉଠେଇ ସେ ପାହାନ୍ତିଆରୁ ସେଠି ବସେଇକିରି ଗୋଟେ ବନ୍ଦାଣ ହୁଏ। 4-6 ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତି ମୋର ମନେ ଅଛି। ତା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କଂସା ବାସନର ଚିତ୍ର କରିଥିବେ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବୋଇତଟେ ଅଗଣାରୁ ଅଧୁଟେ। ସେଦିନ ଆସିଲା ବୋଇତ ଓଡ଼ିଶାରେ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବିଦାୟ ଦେବେ। 14-15 ଦିନ ସେମାନେ ରହନ୍ତି। ଏମିତି ବଣିକ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ମହାରାଜ ରହୁଗଣ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଣିକ ଦଳ, ବଣିକ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାନାବିଧ ବସ୍ତୁ ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅରଣ୍ୟ ପଥ ତ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ପାର ନହେଲେ ଆପଣ କୋଉଠିକି ଯିବେ? ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅରଣ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମାନେ ଗୋଟେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ପାର ହଉ ହଉ ସେ ବଣିକ ଦଳଟି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ସେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ହିଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। କୋଉଠି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ, କୋଉଠି ପ୍ରେତ ପିଶାଚ, କୋଉଠି ଉଲୁମୁକ, କୋଉଠି ନଦୀ, କୋଉଠି ବିଷାକ୍ତ ମକ୍ଷିକା, କୋଉଠି ଦସ୍ୟୁ, ବନ୍ୟ ଦସ୍ୟୁ, କୋଉଠି କାହା ଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ କେତେବେଳେ ପାଣି ମିଳୁନି, କେତେବେଳେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କେତେ ପର୍ବତ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡୁଛି ବହୁ କଷ୍ଟରେ, ସେ ପଥ ସରୁନି, କେତେବେଳେ ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତର ପଡ଼ିଗଲା ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ, ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ସେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବୁଲୁ 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 ବହୁତ କାଳ ବିତିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ଇଏ ହେଇଗଲେ, ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବୁଲୁ 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 ଜଣେ ଋଷିଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେ ବଣିକ ଦଳ ଜଣେ ଋଷିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଋଷି କାଠଭୂତ ଭଳିଆ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଟା ପିଙ୍ଗଳ, ଲୋମସ ଶରୀର, ଉଲଗ୍ନ ଦେହ, ନାଇଁ କି, ନିର୍ବିକାର ରୂପ। ଅରଣ୍ୟରେ ପଶୁ ଯେମିତି ସେ ସେମିତି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସହି ସିଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କିରେ ତୁମେ ସବୁ ଏମିତି କାହିଁକି ଉତ୍ସରେ? କାହାର ଦେହରେ ମାଂସ ଟିକେ ନାହିଁ, କିଏ ଶୁଷ୍କ ଶରୀର, ମଳିନ ମୁଖ, ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ, କ'ଣ ତମର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ନା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଏମିତି ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବାହାରୁ, ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ଏଟା, ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି ଆମେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇକିରି ଭିତରେ ବୁଲୁଛୁ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ। 2 ମାସ କି 3 ମାସ ହେଲା ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଆହାର ଥିଲା ସେ ସରିଲାଣି। ଆମ ବଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛୁ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କେମିତି କରିବୁ? ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ କୋଉ ଦେଶର ଲୋକ? ନା ଆମେ ଅମୁକ ଦେଶର ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା, ଅମୁକ ଦେଶଟା ଇ ଦିଗରେ ରହିଲା। ସେ ଦେଖେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ଏଇ ଯେ ଦେଖାଯାଉଛି ପର୍ବତର ଚୂଡ଼ା, ତମେ ୟାକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯାଅ। ଏ ପର୍ବତ ପାର ହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଦେଖାଯାଉଛି ସିଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଯେଉଁ ପର୍ବତର ଚୂଡ଼ା ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ, ଏଇ ପର୍ବତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକରି ତମେ ଯାଅ। ଅମୁକ ଚୂଡ଼ାଟା ଶୃଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାକୁ ପାର ହେଇଗଲେ ଅରଣ୍ୟ ସରିଗଲା, ତମର ରାଜ୍ୟ ଆସିଗଲା। ଲୋକ ବାକ ଗ୍ରାମ ଏଇଟା ସବୁ ତମେ ପାଇଯିବ। ଏ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଲା, ଭରତ ବୁଝଉଛନ୍ତି ରହୁଗଣଙ୍କୁ ଭବାଟବୀ ବର୍ଣ୍ଣନ,
ବଣିକ ଗଣ କେମିତି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଲେ ଭବାଟବୀ ର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ଭବାଟବୀ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାପର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଭରତ କହୁଛନ୍ତି ରହୁଗଣ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁ ଭବାଟବୀ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ମୁଁ କିଛି ଭଲକରି ବୁଝିପାରିଲିନି, ମୋତେ ଟିକେ ଖୋଲିକିରି କହନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ଥିବା ଭଳିଆ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ହଁ ମହାରାଜ, ଏହା ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଉପାଖ୍ୟାନ। ରହୁଗଣ ରହସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହା ଜୀବର ଶ୍ରୋତାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଓ ତାର ମନେ ରହିଯାଏ। ତାର ମନେ ରହିଯାଏ। ଯେମିତି ପୁରଞ୍ଜନ ଉପାଖ୍ୟାନ ନହେଲେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଏ କାନରେ ବସି ସେ କାନରେ ବାହାରି ପଡିବ, ଭିତରେ ରହିବନି। ଯେମିତି ପରୋକ୍ଷ ବାକ୍ୟ ନାଇଁ କି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ପିଲେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବାପ କହିଲାରେ ଖେଳନରେ ଯା ପାଠ ପଢିବ, ସେ ଶୁଣିବେନି। ସେ କହିବେ ହଁ ଆଉ ବହିପତ୍ର ଆଜି ଛୁଅନି, ଆଜି ରାତିଟା ଆଗ ଖେଳରେ କଟିଯାଉ, ବୁଝିଲ, ଆଉ ଖିଆ ପିଆ ଶୁଆ କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି ଖାଲି ଖେଳ ହଉ। ଚୁପଚାପ ହେଇ ପଳେଇବେ। ପରୋକ୍ଷ ବାଣୀର ପ୍ରଭାବ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବାଣୀ ଅପେକ୍ଷା। ବକ୍ରୋକ୍ତି ୟାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆମର ହଉନି, ଲୋକ ଦେଖେଇଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କଥା କହିବ, ତାକୁ ବକ୍ରୋକ୍ତି କହନ୍ତି ନା। ଆଉ ବକ୍ରୋକ୍ତି, ଜଣେ ଲୋକ ଆମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବ, ସେ ତାର ଆଉ ଜଣେ କାହାକୁ କହିଲା, ଆମେ ସେ ଦିନ କାହାକୁ ଖାଇଲୁନି, କେଡ଼େ କଥା କହିଲା, ମତେ ତ କହିଲା। ଆଉ ବକ୍ରୋକ୍ତି, ମତେ ଦେଖେଇଲା ଭଳିଆ ତ କହିଲା। ଆଉ ବକ୍ରୋକ୍ତିର ଭାରି ପ୍ରଭାବ। ବକ୍ରୋକ୍ତିଟା ହିଁ ପରୋକ୍ଷ ବାଣୀ। ପରୋକ୍ଷ ବାକ୍ୟର ପରୋକ୍ଷ ବାଦ ବେଦୋୟମ୍ ବାଳାନାମ ଅନୁଶାସନମ୍। ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଶାସନ କଲା ଭଳିଆ ବେଦଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୋକ୍ଷ ବାଣୀ। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ପରୋକ୍ଷ ବାଦ ବେଦୋୟମ୍ ବାଳାନାମ ଅନୁଶାସନମ୍। ତଦ୍ରୂପ ଇଏ ହଉଛି ଉପଲକ୍ଷ ବା ଏମିତିକା କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମ। କାହାଣୀ ତ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଗପ ନୁହଁ। ଏ ଉପାଖ୍ୟାନ ଯେମିତି ପୁରଞ୍ଜନ ଉପାଖ୍ୟାନ ପ୍ରଭୃତି ଅତି ଗଭୀର ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଇଭଳିଆ ଉପଲକ୍ଷ ଦେଇକରି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଏଇଟା ନହେଲେ ମନେ ରହିବନି, ହୃଦୟକୁ ବସିବନି, ଜଣଙ୍କର ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବନି। ତେଣୁ ଏମିତି ଯାଏ। ମହାରାଜ ରହୁଗଣ ଭବ ସଂସାର ଗୋଟିଏ ଅରଣ୍ୟ, ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଏଥିରେ ବଣିକ। ପୂର୍ବ କର୍ମ ଫଳ ତ ସଉଦା ଧରିକିରି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ଏ ଭିତରେ ପଶିଲା ପରେ ପଥ ଭ୍ରମ, ବାଟ ଭୁଲିଛନ୍ତି। ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲିଲେ। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ପିତା ପିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁନି, ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁନି, ପତ୍ନୀ ପତ୍ନୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁନି, ଭ୍ରାତା ଭ୍ରାତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁନି, ନାଇଁ କି? ପ୍ରଜା ପ୍ରଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁନି, ରାଜା ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁନି। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଅପକର୍ମ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମିଥ୍ୟାଭୂତ, ମିଥ୍ୟା, ଦୁର୍ନୀତି, ଗୋପନୀୟତା, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ହତ୍ୟା, କୂଟନୀତି ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ରୂପେ ଗୃହୀତ ହେଉଛି। ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର କୌଶଳ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହେଉଛି। ସାମ ଦାନ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ ବାସ୍ତବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଥ ଭ୍ରମ। ଯାହା ଆମେ କରିବା କଥା ତାହା କରୁନେ। ପଥ ଭ୍ରମ ହେଇ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବୁଲିଲା ପରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ
ଭିତରେ ଆସୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୋଗୁଛେ। କିଏ ଭୋଗୁନି ମୋ ଦୁଃଖ? ସଂସାର ଆଘାତ କିଏ ଭୋଗୁନି? ସେ ଫେରେ ଦ୍ୱିବିଧ। କେତେ ଗୁଡାକ ଦୁଃଖ ଗୃହ ଭିତରେ ଏମିତି ଭୋଗୁଛେ ଆମେ, ଯୋଉଟା ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଉପାୟ ନାହିଁ। କାହା ଆଗରେ କହିବା? କାହା ଆଗରେ କହିପାରୁନୁ? ଜଳୁଛି ଭିତରେ ଅନ୍ତର। ସେଗୁଡାକ ତ ବୃକ୍ଷ କୋଟରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ, ଏଟା ମହା ଦୁଃଖଦାୟୀ। ଓ ସେ ଜ୍ୱାଳା ଅସହ୍ୟ, ଯୋଉଟା ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନୁ କାହାକୁ। ପ୍ରକାଶ କଲା ଭଳିଆ, ବାହାରେ କହିଲା ଭଳିଆ କମ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ରୋଗ, ଶୋକ, କଳହ, ଝଗଡ଼ା, କ୍ଷତି, ଲାଭ, ଘାତ, ଆଘାତ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ନାଇଁ କି, ଅପକ୍ଷୟ, ଅପବ୍ୟୟ, ବର୍ଷା, ରୌଦ୍ର, ପ୍ରକାଶ କଲା ଭୂମିର କୋଟି କୋଟି ଦୁଃଖ। ଆଉ ଭିତର ଦୁଃଖ ତ ଯାହାର ସିଏ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଯେ ବୃକ୍ଷ କୋଟରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭବାଟବୀରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ବଣିକଗଣ ଘୋର ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କୋଉଠି ବୃକ, କୋଉଠି ବ୍ୟାଘ୍ର, କୋଉଠି ସିଂହ, କୋଉଠି ସର୍ପ, କୋଉଠି ବିଷାକ୍ତ ମକ୍ଷିକା, କୋଉଠି ମଶା, କୋଉଠି ଡାଁସ, କୋଉଠି କାଦୁଅ, କୋଉଠି କଙ୍କର, କୋଉଠି କଣ୍ଟାବଣ, କୋଉଠି ଉତ୍ତପ୍ତ ବାଲୁକା ନାଇଁ କି, ଗୋଟେ ଗଭୀର ନଦୀ, ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଶିଖର ଚଢିବାକୁ ପଡୁଛି, ଗୋଟେ ପିଛୁଳ ରାସ୍ତା, ୟା ଭିତରେ ତ ବୁଲୁଛେ ଆଉ କଣ? ୟା ଭିତରେ ବୁଲୁଛେ ଆଉ। ମଝିରେ ମଝିରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ତ, ପାଚିଥିବା ଫଳ ଗଛ ମଧ୍ୟ, ଆମ୍ବ ତୋଟା କି ବେଲ ବଣ କୋଉଠି ପଡିଯାଉଛି। ମଝିରେ ଛାଇରେ ଆନନ୍ଦରେ 2 ଦିନ ବିତେଇ ଦେଇ ଫଳମୂଳ ଟିକେ ଖାଇ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେଇକିରି ହାଡ଼କୁ ପାର ହେଇକିରି ଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଅସୁବିଧା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଫୁଲ ବଣ, ଫଳ ବଣ ମଧ୍ୟ ଜୁଟି ଯାଉଛି। ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଗୋଟେ କଦଳୀ ବଣରେ ବସିଗଲେ, ଏତିକି କଦଳୀ ପାଚିକିରି ରହିଯାଉ, କିଛି କହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଖାଇଲେ ପେଟେ ପେଟେ, ସେ 2-4 ଦିନ ବଡ଼ ସୁଖରେ କଟିଗଲା। ଭବାଟବୀ ଭିତରେ ପୁରା ବୁଲୁ 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 ଯେତେବେଳେ ହତାଶ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଏ ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରିବିନି ପରା, ଆଉ ମୋର କୁଟୁମ୍ବର ମୁହଁ ତ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ପାଇବିନି, ଆଉ କୁଟୁମ୍ବ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବିନି, ଏ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ହିଁ ମୋର ଜୀବନ ଯିବ। ଏ ହତାଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଡିଛେ, ଦୈବାତ ଜଣେ ଋଷିଙ୍କର ଦେଖାହେଲା। ସେ ଋଷି ବତେଇ ଦେଲେ, ହେ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ଦୁଶ୍ଚି, ସେଠି ଚାହିଁବୁ ୟାକୁ ପାର ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ପଡ଼ିବ, ସେ ନଦୀରୁ କୂଳେ 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 ଡାଣକୁ ପଳେଇବ, ବାଙ୍କୁ ଯିବନି। ସେ ନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଡାଣକୁ ପଳେଇବ, ଡାଣକୁ ପଳେଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ପଡ଼ିବ। ସେ ପର୍ବତଟା ପାର ହେଲେ, ଯୋଉଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବତ ଦୁଶିବ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ, ସେଟାକୁ ପାର ହେଇଗଲେ ତମର ବଣ ସରିଗଲା, ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଯାଅ। ଅରଣ୍ୟବାସୀ ସିଏ ଋଷି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଋଷି ଅରଣ୍ୟବାସୀ ନାଇଁ କି, ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ସେ ଭିତରେ। ଏମାନେ ସିନା ନୂଆଗିରି ବସିଛନ୍ତି, ବାଟ ଭୁଲିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି। ଗୁଡ଼ା ପୂର୍ବ ଦିଗ, ଗୁଡ଼ା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ, ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼ୁ ଉଦୟ ହେଉଛି, ଏଟା ପୂର୍ବ ଦିଗ। ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ବତଟା ଦୁଶୁଛି, ଏଇ ପର୍ବତର ଆରପଟେ ଅମୁକ ରାଜ୍ୟ, ଅମୁକ ନଦୀ, ଏଗୁଡ଼ା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିଏ ସେ? ଋଷି ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ବତେଇ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ବୋଲ ମାନିକିରି ସେ ସିନା ରାସ୍ତା ବତେଇ ଦେବେ, ରହୁ କଣ ତମେ ସେଟା ଗଲେ ହବ ନା ଆଉ, ତମେ ସେଟା ଗଲେ ହବ ନା ଆଉ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥ ଅନୁସାରେ ତମେ ଯଦି ପଳେଇ ଯିବ, ତାହେଲେ ଅରଣ୍ୟରୁ ପାର ହେଇଯିବ, ଅରଣ୍ୟରୁ ପାର ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କ ଭାବରେ ବିଶ କରିବା ଦରକାର। ଋଷିଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯିବାକୁ ହବ ଓ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହବ। ସେଇ ଦିଗକୁ ଯଦି ନ ଯିବ, ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବୁଲୁଥିବ। ଇତ୍ୟାଦି ଭବାଟବୀର ବର୍ଣ୍ଣନ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏ ଭବାଟବୀ ବର୍ଣ୍ଣନ ଶେଷରେ ହିଁ ଏ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି। ଓ କଥାଟି ଯେ ଏ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଲୁଅ ଜଳେଇବାକୁ ହବ, ନହେଲେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଆଡ଼େଇବାର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ଜଳେଇ ଦେଲେ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେବ। ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ
ए मिथ्याभूत जगत को जे आम सत्य ज्ञान करे ये अलिक वस्तु को जे नित्य ज्ञान करे असत आउ सत कहले कौन सत कहले चिरस्थायी असत कहले अल्प क्षण स्थायी ये जगतर प्रत्येक वस्तु गुड़ाक अल्प क्षण स्थायी तेणु गुड़ाक असत एटा सत नुहे एटा अल्प क्षण स्थायी एटाक अल्प समय सुख देवे तापरे दुख देवे तापरे पुणी सुख देवे तापरे पुणी दुख देवे एतरे कंटिन्यूअसली सुख नहीं कि कंटिन्यूअसली दुख नहीं दुख मध्य कंटिन्यूअसन नहीं मझे मझे सुख पड़ी आसू ना मैं बंची पारंतनी तो ये घरे आलुओ जलैव कह एकादश स्कंदर जो उद्धव कहले भगवान को मो गृहे ज्ञान दीप जाली अज्ञान खंड वनमाली सेमती ईश्वर को न पाइला पर्यंत ये भवाटबी उद्धार नाई हो रहू कौन आज्ञा ईश्वर को केमी पाइबी ना गोटे द्वितीय उपाय नाई आज्ञा बहुत यज्ञ कर पाइनी ना मिलवे आज्ञा जोग साधन करी ना जोड़े कष्ट हो पछे रगण मिलवे आज्ञा ब्राह्मण भोजन करेबी नित्य मिलवे गोटे अन्न छत्र खोलिकी हजार हजार लोक नित्य अन्नदान करेंगे आज्ञा भगवान मिलवे नहीं मिलवे रहुगण तत तपसा न जाति हे रहुगण भरत कहते अंतिम उपदेश रहुगण तत तपसा न जाति नचेजया निर्वापणात गृहात वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत पाद रजोभिषेकम बिना महत पाद रजोभिषेकम बिना भगवान मिलवे नहीं बोले भरत काटी भरत काटी भगवान प्राप्ति महत पाद रजोभिषेक बिना बिना माने से गोटे उपाय ये श्लोक बड़ तात्पर्यपूर्ण श्लोक भरत उपदेश भितर बहु रहस्य यार गर्भरे रही ये समस्त विषय आसंता काली आउ टिके स्पर्श करी परवर्ती कथा को आम आगे जा समय है आज केते शीघ्र पलि जाऊँ घंटाटे जना पड़ुनि हाँ एतिक आज भागवत विश्राम करूँ।